নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে খবৰ সবিশেষ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কেৰালাত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সংঘটিত হৈছে বিমান বন্দৰত অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন কেজিকোডৰ কাৰিকোৰ বিমান বন্দৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিমান দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী পাইলট সহ নিহত হৈছে দুগৰাকী যাত্ৰী ডুবাইৰ পৰা 184 গৰাকী যাত্ৰী লৈ কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ ব্যস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে যাত্ৰীসকলো ততাতৈয়াকে কাৰিকপুৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় 24খন এম্বুলেন্স তথা চিকিৎসকৰ দল আহত যাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেৰালাত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন কোজিকোডৰ কাৰিপুৰ বিমান বন্দৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো বিমান দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী পাইলট সহ নিহত হৈছে দুগৰাকীকৈ যাত্ৰী কেইবাজনো লোক আহত হৈছে ডুবাইৰ পৰা 184 গৰাকী যাত্ৰী লৈ কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ৰানৱেত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে আৰু ততাতৈয়াকে সকলোকে এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসকৰ দল আহি উপস্থিত হয় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টেলিভিছন স্ক্ৰীনত কেইবাখনো এম্বুলেন্স আহি ততাতৈয়াকে উপস্থিত হয় আৰু যাত্ৰীসকলক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় ডুবাইৰ পৰা আহি আছিল 184 গৰাকী যাত্ৰী লৈ কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৰানৱেত পিছলি পৰে বিমানখন কেৰালাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে কেইবাগৰাকী যাত্ৰী ৰক্ষা পৰে আহত হৈছে যদিও কিন্তু দুগৰাকী যাত্ৰী নিহত হয় পাইলট সহ দুগৰাকী যাত্ৰী নিহত হয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো কেৰালাৰ সাংবাদিক মনু ভাৰতৰ সৈতে বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন আমি এই বিষয়ে সবিশেষ জানিম আমি কথা পাতিম আমাৰ কেৰালাৰ সাংবাদিক মনু ভাৰত आपके पास क्या खबर है अभी जो एक्सीडेंट हुआ है विमान का उसमें 2 पैसेंजर थे जो डेड हुआ है जिनका अभी और कुछ है क्या आपके पास अधिक जानकारी और क्या है 740 को लैंड करने वाले थे और कम से कम 30 फीट से ऊपर से उनका टेक्निकल फॉल्ट हो गया और मौसम के वजह से उनका लैंडिंग वगैरह तो मुश्किल हो गया इस तरह दोनों एयरक्राफ्ट ने क्रैश लैंडिंग किया उसमें पूरा जो फ्रंट एरिया दो पार्ट होकर टेयर हो चुका है और इसमें से कैजुअलिटी पायलट है उसका नाम है पीता दीपक जो दीपक ही हैज एक्सपायर्ड उनका मृत्यु हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन वगैरह उधर रश कर चुका है और एम्बुलेंसेस वगैरह रश टू द स्पॉट और जो लोग है उसमें अफेक्टेड है उसको मेडिकल अटेंशन देने के लिए उसका अभी प्रयास है आसपास में है एक मंजेरी मेडिकल कॉलेज 12 लोग उधर मंजेरी मेडिकल कॉलेज में भी हाँ 184 पैसेंजर थे जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और बाकी जो पैसेंजर थे उनका क्या हाल है अभी उसमें उसका कुछ लोगों को सीरियसली हार्ट हो चुका है लेकिन कैजुअलिटी हमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है कि कैजुअलिटी ज्यादा नहीं होगा लेकिन पूरे ध्यान अभी बच्चे लोग के लिए अभी 10 बच्चे एयरक्राफ्ट में जिसमें 190 टोटल पैसेंजर्स है उसमें 10 बच्चे हैं उसमें सब लोगों को अभी उधर से इवैक्यूएट करके अभी सामने वाले जो अस्पताल है उधर अभी ट्रीटमेंट दे चुका है निम्स हॉस्पिटल है सामने उसमें 8 लोगों को उसका उधर उनका ट्रीटमेंट दे चुका है और बाकी लोगों को मंजेरी मेडिकल कॉलेज
लेकर है और सीनियर ऑफिशियल सब उधर रेस्क्यू ऑपरेशंस को नेतृत्व दे दिया और मिनिस्टर्स भी उधर आए गए। आईजी रेंज आईजी कैलकट रेंज आईजी उधर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उधर शामिल है और कलेक्टर धौलपुर कलेक्टर भी उधर है और सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के तैयारी में है। कम से कम 30 एम्बुलेंस सेवा अभी यात्रियों को इवैक्यूएट करने के लिए दे चुका है। फायर इंजन ये एक पहला प्रॉब्लम ये थे कि जब क्रैश हो गया है फियर ऑफ स्मोक इसलिए भाग लेने के लिए लग जाएगा एक फियर थे, लेकिन इमीडिएटली फायर फाइटिंग टीम एयरपोर्ट का जो उधर आके फायर कंटेन करने के लिए वो कोशिश किया, फिर वो सफल भी हो चुका है। उस एयरपोर्ट में सक्सेस हो गया है, इसलिए कैजुअलिटीज कम करने के लिए जो प्रयास किया है वो किया है। लेकिन जो पायलट का जो एक्सीडेंट जो इंजरीज बहुत सीरियस थे, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के फ्रंट पार्ट में पूरा डैमेज हो चुका है। 2 पोर्शन का हो गया है, पूरा डैमेज हो गया। इस तरह उनका इंजरी ऐसा हो गया है। हाँ, क्या कारण हो सकता है इस एक्सीडेंट का? कुछ आपके पास कुछ ऐसा खबर आया है कि आपने बात किया था, क्या रीजन हो सकता है? टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर क्या है, कुछ ऐसे कुछ पता चला है क्या? बारिश हो भारी बारिश এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেৰালাত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সংঘটিত হৈছে। বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে আৰু জানিবলৈ পৰা মতে বৰষুণ হৈ আছিল সেইখিনি সময়ত, আৰু সেইখিনি সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন। কোজিকোডৰ কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। বিমান দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী পাইলট সহ নিহত হৈছে 2 গৰাকীকৈ যাত্ৰী। ডুবাইৰ পৰা 184 গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি আছিল এই বিমানখনে। তাৰপিছত কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। সেইখিনি সময়ত প্ৰচুৰ বৰষুণ আছিল আৰু সেই বৰষুণৰ বাবে হয়তো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ভাবিছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে। ততাতৈয়াকে যাত্ৰীসকলক কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় 24খন এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসালয়ত যাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। চিকিৎসকৰ দল আহি উপস্থিত হয়, এম্বুলেন্স আহি উপস্থিত হয় আৰু তাতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু কিছুমানক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ। আহত যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। নিহত হৈছে এগৰাকী পাইলট সহ 2 গৰাকীকৈ যাত্ৰী নিহত হৈছে আৰু কেইবা সংখ্যক যাত্ৰী আহত হৈছে। আমি এই বাতৰি আগবঢ়াই লৈ যাম। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ। ডুবাইৰ পৰা আহি থকা এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। 184 গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি আছিল কেৰালাৰ পৰা, কিন্তু কেৰালাত আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগতে ৰানৱেত পিছলি পৰে আৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। খবৰ সবিহা কেনেদৰে অব্যাহত থাকিব, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। কেৰালাৰ ইডুক্কিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত প্ৰাণ গৈছে 15 জন লোকৰ। এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 50 জন লোক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ এনডিআৰএফৰ অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। এনডিআৰএফৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী তথা বন কৰ্মীসকল। ইপিনে উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ ত্ৰিচুৰৰ পৰা শীঘ্ৰে ইডুক্কিলৈ ৰাওনা হৈছে এনডিআৰএফৰ আন এটা দল। কেৰালাৰ ইডুক্কিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন আৰু ভূমিস্খলনত প্ৰাণ গৈছে 15 জন লোকৰ। এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 500 জন লোক। প্ৰায় 50 জন লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ এনডিআৰএফ অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান।
ধুবুৰীৰ চাপৰ হালকুচত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰুতি ভান আৰু মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত হৈছে মাৰুতি ভানৰ এগৰাকী মহিলা যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইগৰাকীক চাপৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে আহি আছিল মাৰুতি ভানখন আৰু সেই মুহূৰ্ততে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত এজন শিশু আছিল আৰু দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে এইটো গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছিলো গোৱালপাৰা কুমৰিপাৰা যাব পানবাৰী এইখানে মাৰি দিছে মানে মাৰুতি গাড়ীৰ ওপৰত দি উঠাই দিছে পামচাৰ হৈছিল 10 চকাটো সিৰিয়াল 3জন 4জন 5জন জালুকবাৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰ কমপ্লেক্সত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কমপ্লেক্সটোৰ লক্ষী নিবাসৰ দুটা বাসগৃহত চুৰি কৰা হৈছে কণিকা প্ৰভা মালাকাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত লুটপাট চলাইছে চুৰে লুটি দিছে সোণৰ অলংকাৰ নগদ 30,000 টকা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰৰ লুটপাট চলিছিল আৰু নগদ 30,000 টকাৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি বহুতো নথি সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ গৈছে ধুবুৰীত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দুদিনত 3টাকৈ থানা এলেকাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক শেহতীয়াকৈ গোলকগঞ্জৰ অসম বংগ সীমান্ত ছাগলীয়া ধুবুৰী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট ছাগলীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত ধুবুৰীৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে অভিযান চলাই নিচাযুক্ত টেবলেট সহ আটক কৰে এজনক ধৃত সৰবৰাহীকাৰীটোৰ নাম হৈছে আশৰাফুল চৰকাৰৰ ঘৰ আগমনিৰ তল্লি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কালি ইভিনিঙৰ পৰা 3টা ঠাইত এটা আমাৰ ধুবুৰী সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কলেজ থিয়েটাৰ আণ্ডাৰত তাত এজন ট্ৰাক পেডলাৰ ৰেজাউল কৰিমক বিহীন কৰা গ'ল তাৰ তেওঁৰ লগত আমি 3,000ৰ ওপৰত 3,616টা নিচাজাতীয় ঔষধ যিটো নিচাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা জব্দ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰাতিকে আমি মধুচলমাৰীত ৰেড কৰিলোঁ মধুচলমাৰীত যথেষ্ট সংখ্যক নিচাযুক্ত ঔষধ কপচিয়াত আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু মানোৱাৰ হুছেইন নামৰ এজন ড্ৰাগ পেডলাৰ ছিজন ড্ৰাগ পেডলাৰ আগতেও হেৰি কৰা হৈছিলে তেওঁক আকৌ হেৰি কৰা হ'ল কালি আৰু তাৰপিছত এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ছাগলীয়া আউটপোষ্ট আছে তেওঁৰ সেই দলে আশৰাফুল চৰকাৰ নামৰ এজন ড্ৰাগ পেডলাৰক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় 2,000 আমি চিমপ্লেক্স চি ক্লাছ ককটেল বিচাৰি কাছাৰৰ উধাৰ বন্দৰ বিধায়ক কোভিড পজিটিভ উধাৰ বন্দৰ বিধায়ক মিহিৰ কান্তি সোম কোভিড পজিটিভ সোৱাব টেষ্টত বিধায়কগৰাকী দেহত ধৰা পৰে কৰোনা কাছাৰৰ বিধায়ক কোভিড পজিটিভ উধাৰ বন্দৰ বিধায়ক মিহিৰ কান্তি সোম কোভিড পজিটিভ বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে সোৱাব টেষ্টত বিধায়কগৰাকী দেহত ধৰা পৰে কৰোনা কোভিড ৰোগীৰ বাবে জগত ফাৰ্মাৰ বিশেষ পদক্ষেপ কোভিড ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জগত ফাৰ্মাই বিতৰণ কৰে প্ৰটিনযুক্ত খাদ্যৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ জিএমচিএইচ এমএমচিএইচকে ধৰি 4খন কোভিড চিকিৎসালয়ত বিতৰণ কৰা হয় এন্টিঅক্সিডেন্ট ইমিউন বুষ্টাৰ আদি ৰোগীসকলৰ মাজত প্ৰতিদিনে বিতৰণ কৰা হৈছে এই ইমিউন বুষ্টাৰখিনি বিগত 16 জুলাইৰ পৰা ৰোগীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছে এই বুষ্টাৰ শুকুৰবাৰে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী কোভিড হস্পিটেলত বিতৰণ কৰা হয় ইমিউনিটি বুষ্টাৰ কোভিড মেডিচিনৰ লগতে সুস্বাস্থ্য খাদ্য আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট ইমিউন বুষ্টাৰ মালমিনা ৰেগুলাৰ দি থকা হৈছে 16 জুলাইৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি দিনত 2টাকৈ পেচেণ্টক আৰু ইয়াৰ ফলত মালমিনা দিয়াৰ ফলত পেচেণ্টৰ
ৰিকভাৰীটো খুব ভাল হৈছে মানে দেখা গৈছে। সেইকাৰণে আমি গোটেই অসমৰ মেডিকেল কলেজ বা চিভিল হস্পিটেলবিলাকত ৰেগুলাৰ আমাৰ মানুহবিলাক কোভিড পেচেণ্টবিলাকক মালমিনা দি থকা হৈছে। ধন্যবাদ। মালমিনা খাওক ডেইলি এটা, ৰাতিপুৱা গধূলি এটা, আৰু ইমিউনিটি বঢ়াওক। হয়, ইয়াতে আমাৰ কাৰ্কুমিন আছে, কাৰ্কুমিনে ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰে আৰু লগত ভিটামিন চি আছে, সেইকাৰণে ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হয়। এক নৃশংস আৰু অমানৱীয় কাণ্ডই জোকাৰি গ'ল শিলচৰ। প্ৰথমে চুপাৰে দি 5 মহীয়া শিশুক অপহৰণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে হত্যা কৰি পুতি থলে দলঙৰ তলত আৰু অপহৰণ কাণ্ডৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছত গাঁত খান্দি উলিয়াবলৈ দেৱ শিশুৰ মৃতদেহটো। এই বাতৰি আগবঢ়াই এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। 5 মহীয়া শিশুৰ হত্যাক লৈ উত্তপ্ত সোণাই কাজিৰহৰ। লোকে অৱৰোধ কৰিলে শিলচৰ মিজোৰাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত মোতায়েন আৰক্ষী CRPFৰ বিশাল বাহিনী। দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ দাবীত পথ অৱৰোধেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। ঘটনাৰ আঁৰত এক অমানৱীয় ঘটনা। অপহৰণৰ দুদিনৰ পিছত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ অপহৃত এটি 5 মহীয়া দেৱ শিশুক। এটি 5 মহীয়া শিশুক অপহৰণ কৰি হত্যা। এটি শিশু হত্যাত জড়িত পেছাদাৰী শিশু অপহৰণকাৰী। 5 মহীয়া কণমানিটিক হত্যাৰ বাবে 2 লাখ টাকা সুপারি দিছিল পেছাদাৰী শিশু অপহৰণকাৰীক। আমরা আজকে এখানে একটা রাস্তা লোকাল পাবলিককে ব্লক করছিল যে ডিমান্ড এই যারা ঘটনাকারী এরারে উপযুক্ত একটা ফাঁসি দেওয়া হয় বলিয়া আমরা একটা আজকে দাবি জানাইছি। এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাৰে জড়িত 3 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে কৰা জেৰাত। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱায়ন বাগানৰ ৰাজীৱ সাহা, লক্ষীপুৰ বিন্নাকান্দিৰ মনদীপ ৰয় আৰু সোণাইৰ মতিনগৰৰ বাউৰী পদবীৰ এজন লোকক। ধৃত ৰাজীৱ সাহা এটা পেছাদাৰী শিশু অপহৰণকাৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজীৱ সাহা জড়িত আছিল 2টাকৈ অপহৰণ কাণ্ডৰে। 2 লাখ টকাৰ বিনিময়ত কাজিৰহৰৰ 5 মহীয়া কণমানিটিক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। কালপ্রিটকে ধরা হয়েছে, তাহলে আমরা ফাঁসি চাই। আর তার সঙ্গে অন্য কারো যদি জড়িত থাকে তাদের ধরে প্রতিশোধ ধরার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সোনাই প্রশাসনকে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং তাকে ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, ভবিষ্যতে এরকম আর ঘটনা না ঘটে এরকম আমরা সবাই দাবি জানাইছি। ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে। কাজিদরে যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসামের গৃহমন্ত্রীও ওনাকে আমি সকালে ফোন করেছিলাম, উনি এক্ষুনি আমাকে কল ব্যাক করেছেন। আমি CID ইনকোয়ারির ডিমান্ড দিয়েছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলা কিডন্যাপিং কেস কাছাড়ে হচ্ছে কিন্তু সমাধান হচ্ছে না। এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই এই অপহৰণ তথা হত্যাৰ আঁৰৰ মূল খলনায়ক কোনে 2 লাখ টকাৰে দিছিল হত্যাৰ সুপাৰি। সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত অধিক ৰহস্য থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।